एकावन शक्तिपीठ परिक्रमा महोत्सव 2025 में मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल विशेष उपस्थिति में प्रारंभ। मुख्यमंत्री श्रीए पालखी तथा घंटी यात्रा ने कराव्યું प्रस्थान। एकावन शक्तिपीठना दर्शन पूजन एक ज स्थळे मां अंबाजी धाम में लोको करी शके तेवुं वडाप्रधान श्रीनुं विजन थयुं साकार। मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल यात्रिकोने श्रेष्ठ सुविधाओं प्रदान थाय तथा प्रवासन क्षेत्रे अंबाजीनो विकास थाय ते माटे 1200 करोड़ना खर्चे 2 तबक्कामां अंबाजी कोरिडोरनो कराशे विकास। मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल मुख्यमंत्री श्रीना हस्ते अंबाजी खाते दिव्यांगोना लाभार्थे विविध सहायना लाभो कराया वितरण। वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाई मोदीए विकलांग अने अपंग शब्दने दूर करी दिव्यांगजन नामकरण करी दिव्यांगोने आप्युं साचुं सन्मान। मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल मुख्यमंत्री श्रीना हस्ते अंदाजे 12 करोड़ना खर्चे सुविधाओथी सज्ज नवनिर्मित संस्कृत महाविद्यालय बिल्डिंगनुं करायुं लोकार्पण। मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेलनी विशेष उपस्थिति में अंबाजी खाते शक्तिपीठ परिक्रमा महोत्सव 2025 नो प्रारंभ करायो हतो। मुख्यमंत्री श्री राज्यनी सुखाकारी माटे जगत जननी मां अंबाना दर्शन करी पालखी तथा घंटी यात्रा ने प्रस्थान कराव्युं हतुं। मुख्यमंत्री श्रीना हस्ते लोकार्पण सहित दिव्यांग लाभार्थीओने सहाय वितरण सहितना कार्यक्रमનું आयोजन कराયું હતું। गुजरात सरकार, गुजरात पवित्र यात्राधाम विकास बोर्ड तथा श्री आरासुरी अंबाजी माता देवस्थान ट्रस्टना संयुक्त उपक्रमे पवित्र यात्राधाम અને આદ્ય શક્તિપીઠ અંબાજી ખાતે આજથી 3 દિવસીય પરિક્રમા મહોત્સવનું આયોજન કરાયું છે। મુખ્યમંત્રી શ્રી રાજ્યની સુખાકારી માટે જગત જનની માં અંબાના દર્શન કર્યા। મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે રાજ્યની સુખાકારી માટે જગત જનની આદ્ય શક્તિ માં અંબાના દર્શન કરી પૂજા અર્ચન કરી હતી। તેમણે ભટજી મહારાજના દર્શન કરી આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા। मुख्यमंत्री श्रीए नवनिर्मित संस्कृत महाविद्यालयનું लोकार्पण કર્યું। मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेले अंबाजी खाते अंदाजित 12 करोड़ना खर्चे तैयार थયેલ नवनिर्मित संस्कृत महाविद्यालय बिल्डिंगનું लोकार्पण કર્યું હતું। मुख्यमंत्री श्रीए संस्कृत महाविद्यालय बिल्डिंगનું निरीक्षण કર્યું હતું। આ પ્રસંગે પાઠશાળાના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા શાસ્ત્રોક્ત મંત્રોચ્ચાર કરાયા હતા। આ નવનિર્મિત સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલયનું બિલ્ડિંગ અંબાજી માતા દેવસ્થાન ટ્રસ્ટના સ્વભંડોળમાંથી બનાવવામાં આવ્યું છે। अद्यतन सुविधाओं सज्ज आ विद्यालय साथ छात्रालय पण बनाववामां आवी छे। आ नवीन बिल्डिंग में 150 जेटला विद्यार्थीओना शिक्षण और आवासनो समावेश करायो छे। नवीन बिल्डिंग में पार्किंग, मल्टीपर्पज हॉल, 10 वर्गखंडों, छात्रालय माटे 49 जेटली रूम, लाइब्रेरी, प्रार्थना हॉल, भजन कक्ष, कॉम्प्यूटर हॉल, यज्ञशाला सहितनी अद्यतन सुविधा उभी कराई छे। અહીં નોંધનીય છે કે શ્રી સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલયનું વર્ષ 1962થી આરાસુરી અંબાજી માતા દેવસ્થાન ટ્રસ્ટ દ્વારા સંચાલન કરાય છે। આ વિદ્યાલયમાં કર્મકાંડ, જ્યોતિષ, વેદ, પુરાણ, ધર્મશાસ્ત્ર અને ઉપનિષદ વગેરેનું જ્ઞાન વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવે છે। સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલયના ગ્રંથાલયમાં સંસ્કૃત સાહિત્યના 5107 જેટલા પુસ્તક ઉપલબ્ધ છે। मुख्यमंत्री श्री 51 शक्तिपीठ परिक्रमा महोत्सव में विशेष उपस्थिति। मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेले आजथी 3 दिवसीय चालनारा 51 शक्तिपीठ परिक्रमा महोत्सवનો प्रारंभ कराव्यो હતો। તેમણે पालखी तथा घंटी यात्राने प्रस्थान कराव्યું હતું। આ સાથે મુખ્યમંત્રી શ્રીએ શક્તિપીઠ પરિસર સંકુલના મંદિરમાં પૂજા અર્ચના કરી પરિક્રમા મહોત્સવમાં સહભાગી બન્યા હતા। આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રી શ્રીએ જણાવ્યું હતું કે એક તરફ પ્રયાગરાજમાં ત્રિવેણી સંગમ ખાતે મહાકુંભ ચાલી રહ્યો છે, જ્યારે બીજી તરફ જગત જનની માં અંબાની પરિક્રમા મહોત્સવમાં લાખો ભક્તો માતાજીની ભક્તિમાં લીન થવાના છે। જગદંબાના પરમ ઉપાસક વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની પ્રેરણા અને માર્ગદર્શન હેઠળ આ વિરાટ ધર્મોત્સવ વિશ્વમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું છે। 51 શક્તિપીઠ અંબાજી ધામમાં અનેરું સ્થાન ધરાવે છે। દેશના અન્ય સ્થળોએ જે શક્તિપીઠ છે તે બધી જ શક્તિપીઠના દર્શન પૂજન એક જ સ્થળે માં અંબાજી ધામમાં લોકો કરી શકે તેવું વડાપ્રધાન શ્રીનું વિઝન સાકાર થયું છે। एक भारत श्रेष्ठ भारत तथा वडाप्रधान श्रीना संकल्प अनुसार जो कोई व्यक्ति पोताना जीवनकाल दरमियान 51 शक्तिपीठ दर्शननो लाभ न लई शके तो ते व्यक्ति अंबाजी खाते निर्माण पामेल 51 शक्तिपीठ दर्शन करी पोतानी श्रद्धा पूरी करी शके छे। मुख्यमंत्रीश्रीए जणाव्युं के अंबाजी सुधी पहोंचवा माटे कनेक्टिविटीमां पण वधारो थई रह्यो छे। वडाप्रधान श्री अंबाजी तारंगा रेल प्रोजेक्टने कार्यरत कराव्यो छे। अंबाजी विस्ताરના बहुमूल्य विकास माटे सरकारे अंबाजी डेवलपमेंट प्रोजेक्टनी रचना करी छे। यात्रिकोने श्रेष्ठ सुविधाओं प्रदान थाय तथा प्रवासन क्षेत्रे अंबाजीनो विकास थाय ते माटे 1200 करोड़ना खर्चे 2 तबक्कामां अंबाजी कोरिडोर पण विकास करशे। सनातन संस्कृतिनी जाळवणी माटे प्राचीन भाषा संस्कृतना शिक्षणનું अंबाजीमां जतन થઈ રહ્યું છે। 1962થી ચાલતી સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલયમાં અનેક સુવિધા ઊભી કરવામાં આવી છે। મુખ્યમંત્રી શ્રીના હસ્તે દિવ્યાંગ સાધન સહાય વિતરણ। મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના હસ્તે ડીકે ત્રિવેદી ભવન અંબાજી ખાતે દિવ્યાંગોના લાભાર્થે વિવિધ સહાય વિતરણ કરાયું હતું, જેમાં દિવ્યાંગ લોકોને મોટરાઇઝડ ટ્રાયસ્કિલ, વ્હીલચેર, સ્માર્ટફોન, હિયરિંગ એડ, દિવ્યાંગ લગ્ન સહાય યોજના અંતર્ગત ચેક વિતરણ, એસટી બસમાં મફત મુસાફરી યોજના હેઠળ દિવ્યાંગ ઓળખ કાર્ડ,
સંત સુરદાસ યોજનાના મંજૂરી હુકમ, બૌદ્ધિક અસમર્થતા ધરાવતા મનોદિવ્યાંગ લાભાર્થીઓને સહાય યોજના અને દિવ્યાંગતા સર્ટિફિકેટ વિતરણ કરાયા. આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રીશ્રીએ જણાવ્યું હતું કે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ સરકારી યોજનાનો લાભ દરેક લાભાર્થીને ઘરે બેઠા મળે એવું આયોજન કરી દરેક યોજનાનું 100% અમલીકરણ થાય એ માટે સરકાર પ્રતિબદ્ધ છે. પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ મંત્ર આપી જરૂરિયાતમંદ કોઈપણ લાભથી વંચિત ન રહી જાય એની ચિંતા કરી છે. દિવ્યાંગજનોને આત્મનિર્ભર બનાવવા કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારે યુનિક ઓળખ કાર્ડ, મેડિકલ ચેકઅપ, એસટી બસમાં મફત મુસાફરી માટે પાસ જેવી અનેક યોજનાઓ અમલી બનાવી છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ વિકલાંગ અને અપંગ જેવા શબ્દો દૂર કરી દિવ્યાંગજન નામ આપી દિવ્યાંગજનોને આત્મસન્માન આપ્યું છે. તેમજ દિવ્યાંગ કૌશલ્ય રોજગાર સેવા સેતુ જેવા કાર્યક્રમ થકી દિવ્યાંગજનોને આત્મનિર્ભર બનાવ્યા છે. દિવ્યાંગજનોની આત્મનિર્ભરતા માટે સરકાર 50,000થી 50 લાખ સુધીની લોન આપે છે. મુખ્યમંત્રીશ્રીએ જણાવ્યું કે બનાસકાંઠામાં અત્યાર સુધીમાં 618 દિવ્યાંગ લાભાર્થીઓને 6 કરોડથી વધુના લાભ આપી આત્મનિર્ભરતા તરફ વાળ્યા છે. તેમણે બનાસકાંઠા વહીવટીતંત્રને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. વહીવટીતંત્રની આ કામગીરી અન્ય જિલ્લાઓ માટે પ્રેરણાદાયક પથદર્શક બની રહેશે એમ ઉમેર્યું હતું. મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે માં અંબાના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરતા જણાવ્યું કે હું માં અંબાને પ્રાર્થના કરું છું કે કોઈપણ વ્યક્તિ દિવ્યાંગ ન રહે અને આત્મનિર્ભર બને. વધુમાં તેમણે તમામ માઈ ભક્તોને 51 શક્તિપીઠ મહોત્સવમાં દર્શન અને પરિક્રમાનો લાભ લેવા અનુરોધ કર્યો હતો. અહીં નોંધનીય છે કે બનાસકાંઠા જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા જિલ્લામાં ખાસ દિવ્યાંગ સેવા સેતુ કાર્યક્રમ યોજી દિવ્યાંગ લોકોને સ્થળ પર જ વિવિધ લાભ એનાયત કરાયા હતા. ભારત સરકાર શ્રી એડીપી યોજના હેઠળ બનાસકાંઠા જિલ્લામાં કુલ 1167 લાભાર્થીઓને 261 લાખ રૂપિયાના વિવિધ 2052 સાધનો તેમજ રાજ્ય સરકારની વિવિધ યોજનાના 705 લાભાર્થીઓને વિવિધ સહાય મંજૂરી, આદેશ, ચેક, બસ પાસ તેમજ 628 લાભાર્થીઓને દિવ્યાંગતા સર્ટિફિકેટ વિતરણ એમ કુલ મળી 2500 જેટલા લાભાર્થીઓને વિવિધ લાભો આપવામાં આવશે. જિલ્લાના કુલ 18,712 લાભાર્થીઓ બસમાં વિનામૂલ્યે મુસાફરી માટે બસ પાસ યોજનાનો લાભ મેળવી રહ્યા છે. પવિત્ર યાત્રાધામ અંબાજી ખાતે યોજાનારા શ્રી 51 શક્તિપીઠ પરિક્રમા મહોત્સવ 2025માં આદ્યશક્તિમાં અંબાના દર્શને આવનારા લાખો શ્રદ્ધાળુ એક જ સ્થળે અને એકી સાથે 51 શક્તિપીઠ દર્શનનો લાભ મળી રહે તે હેતુથી વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ કાર્યક્રમમાં ધારાસભ્ય સર્વશ્રી અનિકેતભાઈ ઠાકર, શ્રી માવજીભાઈ દેસાઈ, શ્રી કેસાજી ચૌહાણ, પૂર્વ સાંસદ શ્રી પરબતભાઈ પટેલ, પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી હરિભાઈ ચૌધરી, સચિવ શ્રી રાજેન્દ્રકુમાર, સભ્ય સચિવ શ્રી રમેશ મેરજા, જિલ્લા કલેક્ટર શ્રી મિહિર પટેલ, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી MJ દવે, જિલ્લા પોલીસ વડા શ્રી અક્ષરાજ મકવાણા સહિત સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલયના આચાર્ય શ્રી હિંમતલાલ દવે વિદ્યાર્થીઓને બહોળી સંખ્યામાં દર્શનાર્થીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.